So this is what we have discussed in the previous lecture. We are going to solve the same problems. So here we have marked the angle alpha. This is phi. Then assume point K such that K is in between A and B, and true length of AK is equal to किती 30 घेतले देगा किती घ्यायचे 30 घेऊया 30. as a point K such that it is in between A and B and true length of AK is equal to 30. So K will be somewhere here. Red color एक dot दिलेला आहे दिसत असेल, and its name can be taken as K2. And this distance you are taken as 30 mm, which is true length of line AK. So along with phi, we can mark true length of small line AK. तुम्ही सोडवता ना हा प्रॉब्लेम तर झालाय? तुम्ही सॉल्व करताय का हा? सॉल्व करत आहे सर. Yes, sir. असं नाही तुम्ही कंप्लीट केलं तर मी बिना पण वेळ घालवता सॉल्व नको. So project K2, sorry, so that we get the elevation length. Top view shows true length plus phi. त्यामुळे फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दिसलं पाहिजे आपल्याला? इलेव्हेशन लेंथ. Here you will get elevation length. And this will be K2 dash. Next step will be rotation of elevation length up to alpha. We can rotate this elevation length up to alpha. And we'll get which point? K dash. Now see, K dash is end point of inclined line A dash K dash. K2 is end point of inclined line A K2. So we can draw the locus now. पूर्वी डिस्कस केलं फक्त आपण रिवाइज करतो. मला वाटतं की पुन्हा शिकवायची गरज नाही. You have already understood it. So this is locus in front view. This is locus in top view. Next step,
Draw projector from K dash. Correct. Draw projector from K dash. This will be point K in the top view. Join A to K, बरोबर आहे. Yes, sir. आणि ही लेंथ एक्सटेंड करायची किती अप टू द प्लान लेंथ जी किती 60 आहे ना. Yes. A to K जॉईन करा आणि ही लाईन 60 mm होईपर्यंत एक्सटेंड करा कारण ती आहे प्लान लेंथ, बरोबर आहे का. Yes, sir. दिस विल बी पॉइंट K आणि नोटेशन काय आहे. AK is equal to plan length equal to 60 आणि कुठे टाकतो आपण along बीटा लाइन, हे पण नोट करून घ्या प्लीज. बीटा लाइन वर आपण हे टाकतो. इथं मिळालेला अँगल आहे बीटा. पूर्वीच्या assumption मध्ये आपण अल्फा मिळवला होता, या केस मध्ये मिळाला बीटा. Can you tell me the value of beta? Angle beta किती मीटर सांगताय? 55. 56. 55 degree. 55 or 56. Okay. So if you obtain K, once again draw the locus through point K. Sir, B point or beta? Sorry, it will be B. It will be B. This is AB. So draw the locus through B. आणि AK2 ही लाईन पुढे आली बरोबर का. इथलं पॉइंट असेल B2. इज इट करेक्ट. Yes, sir. Here you can measure true length of line AB. Okay, what is the true length of bigger line? 70 mm. 70. It is coming around 70. Okay. सुरुवातीला 30 mm हे तुम्हाला समजायसाठी लिहिलं होतं, ते काय तिथे लिहायची गरज नाही. A to B2 true length is coming around 70. Next step, obtain B dash. Project B up to the front view locus. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे एरोज. तर बी हा पॉइंट तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मधून टॉप व्ह्यू मधून फ्रंट व्ह्यू मध्ये नेला. बरोबर आहे. K2 हा टॉप व्ह्यू मधून फ्रंट व्ह्यू मध्ये नेला, बरोबर आहे का. आणि K डॅश पहिल्यांदा फ्रंट व्ह्यू मध्ये मिळाला, तो तुम्ही टॉप व्ह्यू मध्ये आणला.
लोकस ड्रॉ करें. Cut the true length in front view now. You will get angle theta. What is the value of theta? 30 degree. Kidding? 30 degree. 30, and true length is coming around 70. 70. Okay, हा पण प्रॉब्लेम समजला सर्वांना? Yes, sir. Shall we move to next? Yes, sir. सर थीटा 35 येते. हाँ sir. Theta is coming around 35. सर्वांना तोच मिळतो व्हॅल्यू? 34 भेटते. 34, 35 या रेंज मध्ये. ठीक आहे, मी 30 लिहिला होता का? ठीक आहे. It will be around 34 to 35. Okay, shall we continue? I'll write the statement. आता कोणती व्हरायटी पाहिजे सांगा? Alpha, beta. Alpha, beta, true length. Okay, note down. Statement note down करा.
Okay, you might have understood graphics is the language of engineers. Yes or no? थोडस बॅकग्राऊंड मध्ये ड्रिलिंग चालू आहे, but still you are comfortable. Given data लिहिलाय. Shall we start? Yes. Plot A dash and A and draw alpha and beta lines. करता सुरुवात. Yes, sir. Okay. Plot A dash and A after XY line and then mark alpha and beta angles. So we have plotted alpha and beta lines where alpha is 60 degrees and beta is 45 degrees. Distances of A dash and A 20 mm from XP and BP. आता ऑब्झर्वेशन जे आहे ते आपण इन द फॉर्म ऑफ नोट लिहूया.
लिहून घेतले? Yes, sir. Okay. Now my attempt is that you will explain this problem to me. हा प्रॉब्लेम तुम्ही मला एक्सप्लेन करायची इच्छा आहे. गिवन डेटा सांगा. Alpha Alpha 16, अल्फा 60, beta 45, A is equal to 45 degree. बीटा 45, okay, true length 75, 75 and true length. 75 हे सगळं रुटीन आहे, सांगून सांगून मला कंटाळा म्हणून थोडं म्यूट केलं होतं. ट्रू लेंथ 75, 75. ठीक आहे. ट्रू लेंथ आपण कशावरती मार्क करतो? आयदर थीटा और फाय. बरोबर आहे. yes, थीटा आणि फाय आपल्याला दिलेला नाही. दिलंय काय? अल्फा आणि alpha बीटा. beta, अल्फा वरती इलेव्हेशन लेंथ लागते, विच इज नॉट गिवन. बरोबर आहे. Yes. आणि बीटा वरती प्लान लेंथ लागते, वन्स अगेन विच इज नॉट गिवन. not given. बरोबर आहे. त्यानंतर एखादी अपरंट लेंथ XY ला पॅरलल टाका आणि अपोजिट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ मिळवा. ही पॉसिबिलिटी आहे का? नाही. नाही. एखादी अपरंट लेंथ XY ला अशी पॅरलल टाका, अपोजिट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेंथ मिळवा. इज इट पॉसिबल? No. तर ही सुद्धा पॉसिबिलिटी नाही. त्यामुळे क्लिअर कट हा कोणत्या टाईपचा प्रॉब्लेम आहे? पुन्हा एकदा Assumption method. Assumption. तर पुन्हा एकदा आपण काय करतो बघा. तर ए आणि बी यांच्यामध्ये आपण कुठेतरी के अज्युम करतो. क्लिअर? Yes. Yes, sir. मग आता तुम्हाला के जर अज्युम करायचं असेल तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये त्याला नाव असेल के डॅश, कारण अल्फा लाईन आहे. बरोबर ना? Yes. Yes, sir. टॉप व्ह्यू मध्ये अज्युम केलं तर त्याचं नाव असेल के. K. कुठे अज्युम करायचं सांगा? फ्रंट व्ह्यू मध्ये करायचा. Front view. Yes. Yes, sir. फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण अल्फा लाईन वरती कुठेतरी एक पॉइंट के असं अज्युम करूया. दिसतो सर्वांना अज्युम केलेला पॉइंट? रेड कलर डॉट. Yes, sir. ओके. सो इट्स नेम विल बी K dash. K dash. के डॅश. ठीक आहे. आता जर तुम्ही आधीचे सर्व प्रॉब्लेम पाहिले तर तुमच्या असं लक्षात येईल तर ज्यावेळी तुमच्याकडे अँगल अल्फा आणि बीटा अवेलेबल असतात त्यावेळी बी डॅश आणि बी यांना जोडणारा एक कॉमन प्रोजेक्टर असतो. लक्षात येत आहे? Yes, sir. तर डायरेक्ट प्रोजेक्शन तुम्ही कधी करू शकता? तर अल्फा आणि बीटा लाईन यांच्यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट प्रोजेक्टर काढू शकता. पुन्हा एकदा सांगा. डायरेक्ट प्रोजेक्शन म्हणजे एकदम टॉप टू बॉटम कधी काढू शकता? Alpha and beta. Alpha and beta. अल्फा अँड बीटा लाईन्स ओनली. इज दॅट क्लिअर? Yes. ठीक आहे. त्यामुळे अजून एक नोट लिहा. As angles alpha and beta are available direct projection from point on alpha line to point on beta line is possible. ज्यावेळी अल्फा आणि बीटा दोन्ही अँगल अवेलेबल असतात त्याच वेळी आपण सर्वात मोठा प्रोजेक्टर काढू शकतो. आर यू गेटिंग? Yes, sir.
सर्वात Yes. मोठा प्रोजेक्टर म्हणजे कुठला? फ्रंट व्ह्यूच्या वरच्या एंड पासून टॉप व्ह्यूच्या बॉटम पर्यंत. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. So project K dash now. Up to the beta line. You'll get point K. Is it correct? Yes, sir. What should be the next step? Draw locus. Locus. Correct. Draw locus through K dash and K. K dash आणि K मधून आपण लोकस काढू शकतो. So locus of K in front view and top view, they are obtained. Is it correct? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. आता A dash K dash बघा. We are considering only the line A to K. जो छोटासा फ्रॅक्शन आहे त्या लाईनचा छोटासा पार्ट आहे तो आपण कन्सिडर करतो. तर A dash to K dash ही कोणती लेंथ असेल हो? त्या छोट्या Elevation. लेंथसाठी Elevation length. Elevation. इट मस्ट बी इलेव्हेशन लेंथ. आणि A to K ही कोणत्या प्रकारची लेंथ आहे? Plan length. Plan length. प्लान लेंथ. बरोबर आहे. आता बघा आपल्याकडे दोन लोकस आहेत, दोन ऍपरंट लेंथ आहेत. कोणती तरी एक ऍपरंट लेंथ रोटेट करायला लागेल. इज दॅट करेक्ट? Yes. So let us rotate the plan length. A to K1 ही रोटेट केलेली प्लान लेंथ आहे. इज इट करेक्ट? सो प्रोजेक्ट Yes. K1 इन फ्रंट व्यू. Front view. आर यू गेटिंग? A to K1 ही काय आहे? प्लान लेंथ पॅरलल टू XY. आर यू गेटिंग? Yes, sir. A to K1 is plan length. रेड कलर मध्ये दिसते टॉप व्ह्यू मध्ये, जी पॅरलल टू XY आहे. त्यामुळे त्याचा फ्रंट व्ह्यू कसा असेल? ट्रू लेंथ प्लस थीटा. Theta. बरोबर आहे. त्यामुळे Yes. K1 आता प्रोजेक्ट करा कुठं? फ्रंट व्ह्यू लोकस वरती.
So here we get K1 dash on front view locus. Okay, now A dash K1 dash should be which type of length? True length. True तर length. जी काय छोटीशी लाईन AK आहे त्याची ट्रू लेंथ आहे ती किती आहे हे आपल्याला फारसा फरक पडत नाही, बरोबर आहे. पण पण wait. जर A डॅश म्यूट करणार आहे, A डॅश K1 डॅश ही जी छोटीशी लाईन आहे त्याची ट्रू लेंथ आहे, बरोबर आहे का. तर तुम्ही K पॉइंट कुठे घेतात त्यानुसार ती ट्रू लेंथ बदलेल, त्यामुळे ते व्हेरीफाय करण्याचा अर्थ नाही, बरोबर आहे का. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे A डॅश K1 डॅश आपल्याला व्हेरीफाय करायची नाही. पण Theta. Theta. पण Point. ही जी काय ट्रू लेंथ आहे A डॅश K1 डॅश त्याच्याशी कन्सर्न अँगल कोणता असणार आहे, Theta. Theta. तो मात्र सर्वांचा एकसारखा यायला पाहिजे. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. So measure the angle theta and tell me its value. 50. 50 degrees. 50 degree. तुम्ही आधी सॉल्व्ह केलं, व्हेरी गुड. थीटा इज कमिंग अराउंड 50 डिग्री. थीटा जर सर्वांचा 50 डिग्री येत असेल तर आपण कंटिन्यू करू शकतो, बरोबर आहे. व्हॉट शुड बी नेक्स्ट स्टेप देन. Mark B1 dash. तर A डॅश K1 डॅश ही लाईन पुढे एक्सटेंड करा आणि B1 डॅश अशा ठिकाणी मिळवा, सो दॅट B1 डॅश कुठं असेल. 75. करेक्ट. तर A dash B1 dash should be equal to true length of the line, getting or not, which is also equal to 75. 75. What should be the next step? Draw locus. Draw locus through B1 dash. Locus to B1. Correct. आणि इथं कोण मिळेल तुम्हाला, B dash. B dash. Is it correct? Yes, sir. You get B dash. आणि हा B dash कुठं प्रोजेक्ट करायला लागेल, Top view मध्ये. AK line. बीटा लाईन वरती, बरोबर आहे का. Yes. Yes. कारण अल्फा आणि बीटा यांच्या दरम्यान जाणारा एकच प्रोजेक्टर असतो, जो कुणाचा असतो, बी डॅश आणि बी चा. चला रिपीट, अल्फा आणि बीटा लाईनला जोडणारा एकच प्रोजेक्टर असतो. आर यू लिसनिंग. Yes, sir. अल्फा आणि बीटा लाईनला जोडणारा एकच प्रोजेक्ट असतो, जो बी डॅश आणि बी चा असतो. तुम्ही म्हणणार के डॅश आणि के चं काय होतं, तर तो तात्पुरता होतो, बरोबर आहे की नाही. So here you get point B. Next step, Mark true length on locus. locus in top view passing through B. बरोबर आहे. आणि फाय मिळवायचं असेल तर काय करावं लागेल सांगा. True length. True length locus, sir. True Mark length. true length in top view.
ती अशी बाहेर येईल काहीतरी माझ्या मते B1 डॅश पासून थोडी बाहेर येईल. What is the value of phi? 28, 20 degree. 20. 25, 22. 20 degree. 23. 25. 25, 24. 26. 20. 20 degree. 20 degree. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की व्हेरिएशन 20 to 28 येते बरोबर आहे. म्हणजे दुसरा चेक पॉईंट काय असलं पाहिजे सांगा. What should be the second check? Plan length. Plan length. Plan length. It should be the locus distance in top view. टॉप व्ह्यू मधलं लोकल डिस्टन्स सांगा मला XY पासून. हे 20 आहे बरं का. A चं बिलो XY 20 आहे ना. Yes, sir. मग A चं डिस्टन्स बिलो XY जर 20 असेल तर दुसरा चेक पॉईंट असेल आपला हे टॉप व्ह्यू मधलं लोकल डिस्टन्स 50. 55, 55. 50, sir. 55, 50, sir. 5, sir. 50, sir. 53, sir. ओके. मेजॉरिटी लोक 53, 54, 55 या रेंज मध्ये आहेत बरोबर आहे ना. yes, Yes, sir. Yes. बर. ट्रू लेंथ 75. ऑल ऑफ यू एग्री. yes, Yes, sir. Yes. Yes. ठीक आहे. ट्रू लेंथ सर्वजण एग्री आहेत आणि लोकल डिस्टन्स अराउंड 55 जर येत असेल तर मग फाय तुमचा अराउंड 27, 26, 28 या रेंज मध्ये येईल. इज दॅट क्लिअर? yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक आहे. तर व्हेरिएशन थोडंसं येत राहणार आहे. हे तुम्ही रिड्रॉ पण करू शकता जर काय गडबड झाली असेल तर. बट ओनली थिंग इज मोस्ट इसेन्शियल अँड द थिंग इज दॅट यू शुड बी क्लिअर विथ द कन्सेप्ट. प्रोसेस सर्वांना क्लिअर आहे. Yes, sir. Yes, sir. प्रॅक्टिस आणि रिड्रॉ कधी पण होऊ शकतं पण प्रोसेस सर्वांना समजले का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so write down 2-3 problems for homework. तिन्ही व्हरायटीचे प्रॉब्लेम मी तुम्हाला होमवर्क साठी देतो कारण हे सर्वात महत्वाचे आहेत. नॉर्मली पूर्वी जुन्या काळामध्ये हे प्रॉब्लेम विचारले जात होते. आता सगळंच कसं युजर फ्रेंडली झालेलं आहे बरोबर आहे की नाही. आणि या काळात मिळणारे मार्क मी तुम्हाला सांगितलं ते म्हणजे खरोखर टेस्टिंग होत नाही विद्यार्थ्यांचं असं माझं कन्क्लुजन आहे. कारण अवघड प्रश्न विचारायचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. ठीक आहे. हे प्रश्न परीक्षेत असू द्या नसू द्या ठीक आहे किंवा परीक्षेत भले MCQ असू द्या पण अवघड गोष्टी शिकल्यामुळे जो कॉन्फिडन्स येतो तो आपल्याला आयुष्यभर मदत करतो. इज दॅट करेक्ट? सो आय विल गिव्ह यू 2-3 प्रॉब्लेम्स फॉर होमवर्क. प्रत्येक प्रकारचा एक प्रॉब्लेम होमवर्क साठी देतो तो आजच्या आज कम्प्लीट करा.
इट विल एन्श्योर परफेक्ट अंडरस्टँडिंग. ठीक आहे, स्टेटमेंट मी टाईप करतो, तुम्ही ते नोट करून घ्या. कोणती व्हरायटी आहे सांगू शकताय? अल्फा बीटा ट्रू लेंथ थीटा आणि फाय कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ही कोणती व्हरायटी झाली सांगा? अल्फा फाय शेवटी दिलाय, बरोबर का? सुरुवातीला काय दिलाय? अल्फा आणि प्लान लेंथ. या केस मध्ये चेक पॉइंट घेऊया ट्रू लेंथ.
टॉप व्यू है सर. थिटा बीटा बरोबर काय द्यायला पाहिजे assumption मध्ये? इलेव्हेशन लेंथ ना. elevation length. थिटा बीटा इलेव्हेशन लेंथ हेच कॉम्बिनेशन आहे ना. Yes. सर टॉप व्यू हवा ना तिथे. स्टेटमेंट कम्प्लीट होऊ द्या मग आपण डिस्कस करूया. चालेल. ओके. चला लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लेम नंबर 3. गिवन डेटा काय काय सांगा. Alpha, Line beta, elevation length. AP max 40 degrees with HP. Is it theta or alpha? Theta. 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 Theta दिलाय. Theta. Okay. Front view measures 50 mm long. Alpha. Length है बड़ा एंगल नहीं तो. Elevation. Elevation length. Elevation. It is elevation length. Okay. अजून काय दिलाय? Complete the projections if the top view makes 65 degrees with XY line. Beta. Beta. Theta beta elevation length. तर हा assumption मधला आपण पहिला प्रॉब्लेम डिस्कस केला होता पाठीमागच्या लेक्चरला. यस. डेटा बरोबर आहे, काय डाऊट नाही ना. नो सर. फक्त गरज पडली तर अँगल थोडासा कमी जास्त मायनर व्हेरिएशन करावं लागेल, पण डेटा हाच असेल थीटा बीटा इलेव्हेशन लेंथ. शॅल वी कंटिन्यू. Yes. Yes, sir. Yes, sir. 1 मिनिटात आपण संपूया, लंच ब्रेक मला वाटतं सुरू व्हायला लागलाय. सेकंड प्रॉब्लेमचा डेटा काय सांगा. फ्रंट व्ह्यू मेक्स म्हणजे अल्फा आहे, बरोबर आहे का. फ्रंट व्ह्यू मेक्स Iron plan length. 60 डिग्रीज म्हणजे अल्फा आहे, बरोबर आहे का. Yes. Yes, sir. टॉप व्ह्यू लेंथ आणि लाईन मेक्स 40 डिग्रीज टू व्हीपी. Theta. लाईन मेक्स, लाईन म्हणजे ट्रू अँगल असणार ना तो. Phi. व्ह्यू म्हटलं तर ऍपरंट असतो आणि लाईन नसेल तर ट्रू असेल. विसरलं काय. फाय अल्फा प्लान लेंथ, बरोबर आहे का. Yes. Yes, sir. आणि पहिला स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे अल्फा बीटा ट्रू लेंथ. ट्रू लेंथ. True ठीक आहे. length. So these are the problems which you are supposed to solve as homework. In addition MCQ पण शेअर केलेले आहेत. आपलं जे टेलिग्राम वरती सर्व स्टडी मटेरियल असतं त्याच्यामध्ये एक लिंक दिसेल तुम्हाला, तर ते आपण पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करूया. चालेल. Yes, sir. Sir. We'll stop here. Thank you very much. I hope you have understood. शेवटी एकदा फक्त येस नो सांगा. Yes. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. Thank you. Yes. Thank you. We'll stop here.